हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों मैथ्सनी अंदर आज जोईशुं आपने नफो खोट। नफो खोटनी अंदर आपने चेप्टर तो रनिंग ज छे। ये अगाऊ आपने 1 થી 6 पेटर्न जोई गया है। आज जोईशुं पेटर्न नंबर 7। जो मित्रों एमां पहलो दाखलो एनी आपने रकम वाँचीशुं। एक वेपारी 10 रुपया में 11 લીંબુ खरीदे छे। जो मित्रों आ पेटर्न 7 अंदर जे रकमनी अंदर संख्या आपी है बहु नानी हशे, बरोबर, एटले तमने ख्याल आई जशे अने दाखलो पण समझ पड़ी जशे। आनी अंदर कोई आपने सूत्र के कोई रीतनो उपयोग करवानो नथी, बरोबर। रकम ज एटली नानी हशे, बरोबर। जो संख्या 10 रुपया में 11 લીંબુ खरीदे छे, बरोबर। हवे 11 रुपया में 10 લીંબુ वेचे छे, बरोबर। रकम ज आपने ख्याल आई जशे। जेनी अंदर चालो आपने शुं करीशुं, લીંબુ खरीदे अने वेचे, बरोबर। तो आपने खरीद किंमत पहला शू लखीशू, खरीद 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 किंमत रूपिया केटलामां अने नंग केटलामां ए जोईशुं, बरोबर। हवे वेचाण किंमत बराबर चालो अहींया शुं छे, केटला रुपियामां, तो 10 रुपियामां। 10 रुपियामां केटला नंग वेचे, લીંબુ खरीदे छे 11 नंग, बराबर। अने वेचाण किंमत वेचाण में केटलू, तो 11 रुपया में केटला 10 લીંબુ खरीदे छे, बराबर, नंग। तो जो मित्रों आने हवे कशुं ज करवानुं नथी, अहींया चौकड़ी गुणाकार करवानो छे आ रीतना, बराबर। अहींया 10 ए 100 थशे। 10 गुणिया 10 केटला थशे, 100, बराबर। ए ज रीतना अहींया 11 गुणिया 11 करीशुं तो 121 थशे, केटला 121। जो मित्रों आ खरीद किंमत एटले आने मूळ किंमत पण कहेवाय छे। आनो आपणे उपयोग करवानो छे, बरोबर। तो चालो हवे जोईए 100 रुपयानी मूळ किंमत का तो खरीद किंमत आपने अहींया केटलामां वेचाण किंमत थाय छे, तो 121 एटले अहींया आपने 21 रुपयानो शुं थाय छे, 21 रुपयानो नफो थाय छे, बरोबर मित्रों। 21 रुपयानो नफो। जो आपने टका शोधवानुं सूत्र ख्याल ज छे, शुं हतुं, तो नफो होय का तो खोट होय अने नीचे शुं हतुं, मूळ किंमत, बरोबर। मूळ किंमत गुण્યા 100 आ आपने टका शोधवानुं सूत्र, बरोबर, टकानुं सूत्र। तो नफो केटलो थयो मित्रों, 21 रुपया अने मूळ किंमत कई छे, तो आपने आ 100 ए मूळ किंमत, बरोबर। जो खरीद किंमत ए ज मूळ किंमत, तो एनु टोटल एज आपने मूळ किंमत गुण્યા 100। चलो आ 100 उड़ी जाए तो केटला 21%। 21% ज आपने शू मळशे, नफो, बराबर। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 2 जोईशुं। एनी रकम वाँचीशुं। एक वेपारी 10 रुपया में केटला 9 केळा खरीदे छे अने 9 रुपया में 10 केळा वेचे छे, बरोबर। तो अहींया मित्रों आपने ख्याल ज छे, आपने ख्याल ज आई जशे। रकमनी अंदर संख्या नानी अने मूळ किंमत खरीद किंमत जोईशुं। खरीद किंमत बराबर रुपया में अने नंग में, बराबर। हवे वेचाण किंमत वेचाण बराबर। तो जो मित्रों हवे जोईशुं खरीदी केटलामां करे छे, तो रुपया 10 में केटला नंग, 9 नंग। अने वेचाण किंमत तो रुपया 9 में केटला 10 नंग, बराबर। तो जो मित्रों हवे आपने शुं करवानुं छे, चौकड़ी गुणाकार, बराबर। चौकड़ी गुणाकार एटले आ रीतना आवशे। 10 गुण્યા 10 करीशुं तो केटला थशे, 100, बराबर। अने 9 गुण્યા 9 9 9 81, बराबर। तो चलो मित्रों हवे आपने जोईए 100 ए केवी छे, मूळ किंमत बनशे, केवी, मूळ किंमत अने आ वेचाण किंमत। तो जो मित्रों 100 मांथी आपने 100 रुपयानी वस्तु 81 में वेचीए तो अहींया 19 रुपया केटली खोट जशे, केटली 19 रुपया खोट जाय छे। तो हवे आपने टकानुं सूत्र आपने पहला उदाहरण में जोई गया। हवे डायरेक्ट लखीशुं। खोट केटली छे, 19, तो खोट छेदमां मूळ किंमत गुण્યા 100, बराबर। आपने टका माटेनुं सूत्र तो खोट केटली छे
19 રૂપિયા અને મૂળ કિંમત કેટલી છે 100 ગુણ્યા 100 બરાબર. ચાલો આ 100 ઉડી ગયા તો કેટલા 19% શું થશે ખોટ જશે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. રકમ વાંચીશું. એક વેપારી 5 રૂપિયામાં કેટલી 4 ચોકલેટ ખરીદે છે બરાબર ખરીદ કિંમત અને રૂપિયા 4માં 2 ચોકલેટ વેચે છે વેચાણ કિંમત. તો આપણે શું કરીશું સૌપ્રથમ ખરીદ કિંમત ખરીદી રૂપિયામાં અને નંગમાં બરાબર. ચાલો વેચાણ કિંમત બરાબર. હવે લખીશું આપણે ખરીદી કેટલી છે 5 રૂપિયામાં રૂપિયા એટલે 5 રૂપિયામાં કેટલી 4 ચોકલેટ નંગ અને વેચાણ તો 4 રૂપિયામાં કેટલા નંગ 2 નંગ બરાબર. ચાલો હવે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. 4 દુ 5 દુ 10 થશે. 10 એ શું છે તો મૂળ કિંમત અને વેચાણ કિંમત 4 ચોક 16 એ વેચાણ કિંમત બરાબર. ચાલો મૂળ કિંમતમાંથી આપણે વેચી કેટલામાં 16 રૂપિયામાં તો નફો કેટલો મળ્યો 6 રૂપિયા નફો થયો બરાબર. ચાલો ટકામાં આપણે જોવાનું છે. ટકા માટેનું સૂત્ર શું છે અહીંયા નફો છે એટલે નફો છેદમાં મૂળ કિંમત કેટલી છે 10 ગુણ્યા 100. ચાલો નફો 6 રૂપિયા છે નીચે મૂળ કિંમત 10 ગુણ્યા 100. ચાલો આ જીરો ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા 60. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા 60% નફો થયો. કેટલો 60% નફો થાય છે બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. રકમ વાંચીશું. એક વેપારી રૂપિયા 10માં 8 નંગ સીતાફળ ખરીદે છે ખરીદ કિંમત અને રૂપિયા 6માં તે વેચે છે 5 નંગ બરાબર. તો આપણે નફો કે ખોટ ટકામાં જણાવવાનું છે. તો સૌપ્રથમ શું કરીશું ખરીદ કિંમત ખરીદી કેટલી છે ખરીદ તો આપણે રૂપિયામાં બતાવીશું અને નંગ બરાબર અને વેચાણ કિંમત ચાલો ખરીદી રૂપિયા 10માં કેટલા નંગ 8 નંગ 10 રૂપિયામાં 8 નંગ અને 6 રૂપિયામાં વેચાણ કેટલી 5 નંગ કરે છે. તો આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. 10 50 કેટલા થશે 50. જે આ 50 છે એ આપણને શું છે મૂળ કિંમત સમજવાની છે બરાબર. આ મૂળ કિંમત અને 8 છંગ 48 આ શું છે તો વેચાણ કિંમત બરાબર. તો 50ની વસ્તુ આપણે 48માં વેચીએ તો અહીંયા આપણને 2 રૂપિયા ખોટ જશે મિત્રો. કેટલી 2 રૂપિયાની ખોટ જાય છે. તો હવે આપણે ટકામાં દર્શાવવું છે. તો અહીંયા ખોટ છે તો ટકાના સૂત્રમાં આપણે શું કરીશું ખોટ બરાબર મૂળ કિંમત અને ગુણ્યા 100. ચાલો ખોટ કેટલી છે 2 રૂપિયા છેદમાં 50 ગુણ્યા 100. ચાલો 25 દુ 50 અને 25 ચોક 100. તો જો મિત્રો કેટલી 4% આપણને અહીંયા ખોટ જશે ખોટ જાય છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈશું. સૌપ્રથમ આપણે રકમ વાંચીશું. એક વેપારી રૂપિયા 4માં 6 નંગ લીંબુ ખરીદે છે અને રૂપિયા 6માં 5 નંગ લીંબુ વેચે છે. તો આપણે શું પહેલાં લખીશું ખરીદી બરાબર નંગ રૂપિયામાં અને નંગ બરાબર અને વેચાણ કિંમત વેચાણ કેટલું એ પણ રૂપિયા અને નંગમાં જોઈશું. તો રૂપિયા 4માં કેટલા 6 નંગ ખરીદે છે લીંબુ અને રૂપિયા 6માં 5 નંગ વેચે છે બરાબર. તો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું મિત્રો. 4 પંચા 20. આ જે 20 મળે છે એને આપણે મૂળ કિંમત સમજવાનું છે અને આને વેચાણ કિંમત 6 એ 36 બરાબર. તો 20ની વસ્તુ આપણે 36માં વેચીએ તો કેટલા આપણને
16 રૂપિયા આપણને શું મળે છે? નફો થાય છે, બરાબર મિત્રો? તો ટકામાં જોવા માટે આપણે શું કરીશું? ટકા બરાબર અહીંયા નફો છે એટલે નફો છેદમાં મૂળ કિંમત ગુણ્યા 100, બરાબર? નફો કેટલો થયો? 16 રૂપિયા. 16 અને મૂળ કિંમત કેટલી છે? 20 ગુણ્યા 100. તો ચાલો મિત્રો 20 પંચા 100, બરાબર? હવે અહીંયા 16 ગુણ્યા 5, 16 પંચા કેટલા થશે? 80. તો જો મિત્રો 80% આપણને શું થયો? નફો થયો. નફો થયો, બરાબર? તો ચાલો મિત્રો આપણે નફાખોટની પેટર્ન નંબર 7 અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.